أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قرآن سمجھیں پورے آسان طریقے سے حصہ وال نماز کے ذریعے میں خوش آمدید. سمجھنا آسان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر میں تقریباً 4 مرتبہ اس آیت کو فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ اگر ایک مرتبہ بھی فرماتا تو ہم مطلب اس کا یقین کرتے. یہ کچھ اہم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 مرتبہ فرمایا، یعنی قرآن سمجھنا آسان ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن سمجھنا آسان ہے. تو اس سبق میں آج آپ سیکھیں گے سورۃ فاتحہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ فاتحہ مکمل کر لیں گے. اور گرامر میں مذکر سے مؤنث الفاظ اور ان کی جمع، نکات تعلیم یا شوق. اس سبق میں 11 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 3000 سے زائد بار آئے ہیں. الحمدللہ سبق نمبر 4 کے ختم تک آپ 44 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں تقریباً 15000 سے زائد بار آئے ہیں. تو چلیے سورۃ فاتحہ کو لیتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے راستے کی سیدھے. اہدنا ہمیں ہدایت دے. اہدنا ہمیں ہدایت دے. اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے، اہدی اور نا. اہدے ہدایت دے، نا ہمیں. جیسے ہدایا، خدا، ہدایت راستہ دکھا اور راستہ چلا. اہدنا ہمیں ہدایت دے. قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے. کن کے لیے؟ ہدی للناس اور ہدی للمتقین، انسانوں کے لیے اور متقیوں کے لیے. الصراط، الصراط کا مطلب ہے راستہ. الصراط کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ میم اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ اس کے سٹارٹ میں الف لام آیا. گڈ، آپ نے درست فرمایا. الصراط راستہ، یہ اسم ہے. المستقیم سیدھے، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت، بالکل سیدھا. جیسے ہم کہتے ہیں خط مستقیم، سیدھی لائن، استقامت، جیسے نہیں مڑنا یا نہیں ہٹنا. یہ ہم نے جیومیٹری میں اچھی طرح سیکھا ہوگا اپنے اسکول کے کلاسز میں. خط مستقیم ہم نے بہت ساری لائنیں کھینچی ہوں گی، تو وہی ہے خط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ جو کہیں بھی دائیں بائیں نہ مڑتا ہو، یعنی ہدایت کا راستہ. وہی وہ یعنی خاص. جیسے انگلش میں ہم دا لگاتے ہیں، کسی لفظ کے ساتھ اگر ال لگ جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. المستقیم سیدھے. الصراط المستقیم راستے کی سیدھے، یعنی ہدایت دے راستے کی سیدھے. صراط المستقیم سیدھا راستہ. تو آئیے دعا کرتے ہیں مطالعے کے بعد اور اپنا احتساب کرتے ہیں کہ ہم کتنا اس چیز پہ عمل کرتے ہیں. اگر نہیں تو آگے کے لیے پلان بنائیں اور دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. سیدھے راستے کی ہدایت دے یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے. اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں،
शैतान के वसवसों के वक्त, किसी की तरफ देखते वक्त, गोया हर वक्त हमको हिदायत की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते की हिदायत दे। हिदायत कहाँ से मिलती है? कुरान को समझकर पढ़ने में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में। इसलिए हमें कुरान को भी समझना चाहिए और अहादीस को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में फरमाया था कि मैं दो चीजें तुम में छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और दूसरी हदीस। जो इनको पकड़ लेगा वो समझो कामयाब है। हर नमाज में जो भी कुरान पढ़ा जाता है वो इस वक्त और इस दिन के लिए हिदायत का तोहफा है अल्लाह की तरफ से। इसलिए कुरान को समझना जरूरी है, बल्कि इमरजेंसी है। जैसे कि आजकल के हालात के मुताबिक कुरान को समझना बहुत जरूरी हो गया। हिदायत की जिद है जलालत, यानी इंसान कुरान और हदीस के बारे में शक करने लगे या गलत ख्वाहिशात और गलत कामों में लग जाए और इस तरह अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ले। आदत नंबर 10, हर काम में अल्लाह से हिदायत मांगना, यानी सही रास्ता मालूम करना और इस पर चलने की तौफीक तलब करना। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। इस आयतम बारका को पढ़ते हैं। आप लोग भी कम से कम 3 मरतबा इसको दोहराएं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप लोग अपनी अपनी जगह पे कम से कम 3 मरतबा इस आयत को पढ़िए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब अगली आयत पे चलते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम इन पर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम रास्ता इन लोगों का, इनाम किया तूने उन पर। सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा। सिरात अल मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता। अल्लज़ीना उन लोगों का, या वो लोग जो, इसके दो मानी हैं। अल्लज़ीना उन लोगों का या वो लोग जो। इनाम नेमत, अनअमता इनाम किया तूने, अनअमता इनाम किया तूने, इनाम नेमत। अलैहिम उन पर, इसके दो टुकड़े होंगे, अला और हिम। अला मन पर, हिम उन पर। अलैहिम उन पर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम रास्ता उन लोगों का, इनाम किया तूने उन पर। यानी अल्लाह ने अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर इनाम किया। आइए इनके रास्ते को मालूम करते हैं ताकि हम ये दुआ समझकर मांग सकें। अंबिया का रास्ता क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं। आपने 4 अहम काम किए। दिल के अमाल जैसे ईमान, इखलास, अल्लाह से मोहब्बत कर यानी भरोसा। बकिया माल जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, सदकात, लोगों से अच्छा सलूक। दावत, सारी जिंदगी इस्लाम की दावत देते रहे। तज़किया यानी पाकी, लोगों के अकीदे और अमाल और इखलाक और मुआशरे को गलत चीज़ों से पाक किया और अच्छी चीज़ों को राइज किया। कुरान इनकी मिसालों से भरा हुआ है। नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका। खानदानों में, मुआशरे में, सोसाइटी में अल्लाह के अहकाम पर अमल करवाया। इनाम पाने के लिए क्या जरूरी है? इनाम पाने के लिए ईमान लाना, अमल करना, दावत देना, अच्छी आदतों को बढ़ाना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। आज नंबर 11 में आ सकते हैं हम।
हमेशा अच्छे मॉडल के तरीके पर चलना, इनके बारे में पढ़ना, इसको सामने रखकर अपने अमल को चेक करना, इनके जैसा अमल करने का प्लान बनाना और इस पर अमल करने की कोशिश करना है। तो आइए तसव्वुर, एहसास के और दुआ के साथ इस आयत की प्रैक्टिस करते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। तो आप भी दोहराइए प्लीज। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अगली आयत को देखते हैं। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, गैर ना अल मग़दूब गदर किया गया, अलैहिम उन पर। गैर, गैर के मानी नहीं या इसके अलावा के हैं। अल मग़दूब गदर किया गया, जैसे मजलूम जिस पर जुल्म किया गया, मग़दूब जिस पर गज़ब किया गया। अलैहिम पीछे भी आपने पढ़ा है, इसके दो टुकड़े होते हैं, अला और हिम। अला मानी पर, हिम मानी उन, अलैहिम उन पर। वला दौलीन, वा और ला नहीं, दौलीन जो गुमराह हुए। तो वला के भी दो टुकड़े होंगे, वा और ला, वा और ला नहीं। ये साथ साथ आपने याद रखना है, क्योंकि ये आगे आएंगे और आपके होमवर्क में भी और क्विज में भी टुकड़े करें का एक सवाल जरूर आता है। अद्दौलीन जो गुमराह हुए, दौल गुमराह होने वाला, जैसे उर्दू में हम कहते हैं जलालत। दालून, उसकी जमा क्या होगी? दालून। दालन और दालिन, दालीन। हमने पढ़ा था ना, जो दो पेश के साथ होता है तो उसके आगे वाव लगाते हैं जमा बनाते वक्त, और अगर जबर दो जबर और दो जेर के साथ होगा तो क्या लगाएंगे? या नून। तो ये वही है, दालुन दालून, बालून आ गया जमा, और दालन दालिन दालीन, या नून के साथ। तो आइए हम भी दुआ करें और अपना इंतजाम करें, अभी के लिए प्लान बनाएं और दूसरों को इसके बारे में बताएं। तो आइए देखते हैं कि इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है। अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। अल्लाह हमको सही अमल करने की तौफीक दे, आमीन। सोचिए, अल्लाह अगर किसी से नाराज हो जाए तो इसका कितना बुरा हाल होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम अक्सर किसी हीरो या लीडर की तरह रहना चाहते हैं, इसलिए इनकी तरह बात करने, कपड़े पहनने या चाल चलने की कोशिश करते हैं। मगर इससे पहले कि हम इनको अपनाएं, देख लीजिए क्या वो लोग कुरान और हदीस पर चलने की कोशिश करते हैं, या हम कहीं गलत रोल मॉडल के पीछे तो नहीं चल रहे। दौलीन, दौलीन कौन लोग हैं? जो जानते ही नहीं। मगदूब तो ये थे ना जो जानते थे और अमल नहीं करते थे। दौलीन वो हैं जो जानते ही नहीं और सही बात जाने बगैर अमल करते हैं, परवाह नहीं करते वो दुनिया में क्यों आए हैं और जिंदगी का क्या मकसद है, मतलब उन्हें कोई गर्ज नहीं है, बस वो चले जा रहे हैं। सही इल्म हासिल करने की इनको कोई फिक्र नहीं होती और ना वो इसके लिए वक्त निकालते हैं। ये कौन है? दौलीन जो गुमराह हुए। कहीं ऐसा ना हो कि कुरान हमारे घर में हो और हम भटकते फिरें। क्या हम इसलिए कुरान से दूर हैं कि हमें अरबी जबान नहीं आती? तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें कुरान को सीखना आसान कर दे। इसके लिए प्लान बनाएं और वक्त निकालिए। ऐ अल्लाह हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक दे।
اور نامعلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو عادت نمبر 12 میں برے معدل سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے ہمیں بچائے۔ تو آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں گہرے تصور اور احساس کے ساتھ۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ جو گمراہ ہوئے، با اور لا نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے، وَلَضَّالِّينَ۔ سورج فاتحہ پڑھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، یعنی آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ مانگے گا سب کچھ۔ جب بندہ کہتا ہے علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ تو آپ لوگوں نے گہرے تصور کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے اور جب آپ اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو آپ کو دیکھیے گا بہت زیادہ مزہ آئے گا نماز میں۔ آپ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس کو مت بھولیے، رب زدنی علما کا ورد کرتے رہیے۔ تو آئیے ابھی اس کا بھی حصہ دیکھتے ہیں، یعنی گرامر، اس میں آج کچھ ہم نیا سیکھنے والے ہیں۔ ابھی ہم حصہ گرامر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصہ گرامر میں خوش آمدید۔ گرامر میں آج ہم سیکھیں گے مذکر سے مؤنث۔ پہلے ہمیں مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا، لیکن گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ ہم نے پڑھا تھا ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو، ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو۔ اور الفاظ کی 3 قسمیں، الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں، جیسے اسم، کسی کا نام، کتاب، مکہ وغیرہ، یا صرف مسلم، مومن وغیرہ۔
اور اس کی پہچان شروع میں الف لام، آخر میں 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر آتے ہیں، اور جمع بنانے کے لیے وانون، یانون اور الف تا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح اور یعملون۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی اور انا وغیرہ۔ مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک اور منافق۔ جمع بنانے کا ایک قاعدہ، مسلمون مسلمون یعنی واؤن لگتا ہے، مومنون مومنون، صالحون صالحون، اور مسلمن مسلمین مسلمین مسلمین، مومنن مومنین مومنین مومنین، صالحن صالحین صالحین صالحین۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا ہم، کا ہی، نا، اس کا، ان سب کا آپ کا، یہ میرا، آپ سب کا، نا ہمارا۔ اسے کروائے گا کوئی تاکہ یہ پکا ہو جائے ہمارا؟ پلیز کروائیے۔ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا۔ گڈ، کوئی اور بتا دے؟ سب کا آپ کا، میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا یا ہم سب کا۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیے، ہوا ہم، انتا انا، انتم نحن، ہم کا یہ، کم نا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ تو ابھی اس کے جو حقوق ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو اسم کے ساتھ مل کر آتے ہیں، وہ اس کا، ہم سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا۔ تو اس پورے ٹیبل کو کوئی دہرا دے۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا۔ نا ہمارا، گڈ۔ یہ دیکھیں، جو پیچھے ہم نے ٹکڑے پڑے ہیں وہ کس طرح جوڑ کے آتے ہیں؟ ربہ اس کا رب، ربہ ان سے کا رب، ربہ کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، ربہ ربہم، ربہ کا ربی، ربکم ربنا، ربہ ربہم، ربہ کا ربی، ربکم ربنا۔ تو اسے بھی دہرا دے پلیز۔ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ گڈ، کوئی اور دہرا دے۔ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ اور کون دہرائے گا؟ جی ابدین آپ بھی دہرا دیجیے۔ ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا رب، ہم سب کا رب، ربنا ہمارا رب یا ہم سب کا رب۔ عیشا پلیز آپ بھی دہرا دیجیے۔
रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। गुड। तो आगे चलते हैं। आज हम कुछ मुख्तलिफ सीखने वाले हैं, यानी मुज़क्कर से मुअन्नस और उसकी जमा बनाना। तो चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा था मुज़क्कर हुआ, दाएं हाथ से एक उंगली से हमने इशारा किया था, हुआ यानी वो मर्द। तो आज मुअन्नस क्या है? हिया। हिया का इशारा कितना होगा? बाएं हाथ से एक उंगली से, ठीक है ना, यानी वो औरत। हुआ हिया, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। आप भी कीजिए। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। वो औरत, इशारा भी साथ करना है। हुआ वो मर्द और उसका मुअन्नस क्या? हिया वो औरत। बाएं हाथ से एक उंगली से। हुआ हिया, हुआ हिया। हिया, हुआ ईशा अभी हिया। दुराबी। प्लीज दोहराइए आप। हुआ वो मर्द या वो औरत। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। होवा हिया, होवा हिया। आज आपने आज हुआ की इसको हिया। पक्का कर लेना है। मतलब इसका इशारा जो है बाएं हाथ से हम एक उंगली से करेंगे मुअन्नस के लिए। वो मर्द, नाजिया प्लीज आप भी दुराबी। जी मैंने दोहराया, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। ओके, चले आगे देखते हैं। मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का कायदा। ये देखिए, मुज़क्कर था मुस्लिमुन, तो जब हम मुअन्नस बनाएंगे तो इसके आगे गोल ता लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? मुअन्नस क्या? मुस्लिमातुन। मुज़क्कर है मुस्लिमुन, जब गोल ता लग गई मुअन्नस हो गया तो क्या? मुस्लिमातुन। इसके बनाने का कायदा ये है, मुस्लिमुन मुस्लिमातुन। चलिए अब इस टेबल को हम देखते हैं। मुस्लिमुन अगर मुअन्नस बनाएंगे तो मुस्लिमातुन, मोमिनुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन, मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, मोमिनुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन। यानी गोल तेल लगाने से मुअन्नस बना है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कौन करवाएगा? प्लीज करवाइए, और साथ साथ इशारे भी करने हैं। तंजीम आप पहले कराइए। मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, मोमिनुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन सालिहतुन काफिरातुन, काफिरतुन, मुशरिकुन मुशरिकतुन। ईशा अब आपकी बारी है। मुस्लिमुम मुस्लिमातुन, मोमिनुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहतुन, काफिरुन काफिरतुन, मुशरिकुन मुशरिकतुन। जी नाजिया। मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, मोमिनुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन। जी सिस्टर नुसरत यास्मीन प्लीज आप दोहराइए। मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, मोमिनुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लेते हैं अरबी बोलचाल, मुकालमा। ये देखिए, हुआ मुस्लिम,
हुआ इस तरफ इशारा है, मुस्लिमुन मुज़क्कर, हुआ मुस्लिमुन, मुअन्नस का कैसे होगा, हिया मुस्लिमातुन, हिया मुस्लिमातुन, हुआ मुमिनुन, हिया मुमिनातुन, हुआ सालिहुन, हिया सालिहातुन, हुआ साबिरुन, हिया साबिरातुन, हुआ शाकिरुन, हिया शाकिरातुन, हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमातुन, हुआ मुमिनुन, हिया मुमिनातुन, हुआ सालिहुन, हिया सालिहातुन, हुआ साबिरुन, हिया साबिरातुन, हुआ शाकिरुन, हिया शाकिरातुन। तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। नाज़िया प्लीज। हुवा मुस्लिमुन हिया मुस्लिमातुन, हुवा मोमिनुन हिया मोमिनातुन, हुवा सालिहुन हिया सालिहातुन, हुवा साबिरुन हिया साबिरातुन, हुवा शाकिरुन हिया शाकिरातुन। नाज़िया प्लीज आप दोहराइए। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमातुन, वहुवा मुमिनुन हिया मुमिनातुन, वहुवा सालिहुन हिया सालिहातुन, वहुवा साबिरुन हिया साबिरातुन, वहुवा शाकिरुन हिया शाकिरातुन। अमरीन आपकी बारी है, दोहराइए। हुवा मुस्लिम हिया मुस्लिमातुन, हुवा मोमिनुन हिया मोमिनातुन, हुवा सालिहुन हिया सालिहातुन, हुवा साबिरुन हिया साबिरातुन, हुवा शाकिरुन हिया शाकिरातुन। आयशतुल आपकी बारी है प्लीज। अनम्यूट कीजिए, यस दोहराइए। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमातुन, हुआ मोमिनुन हिया मोमिनातुन, हुआ सालिहुन हिया सालिहातुन, हुआ साबिरुन हिया साबिरातुन, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरातुन। चलते हैं। मुअन्नस की मिसाल हम इस तरह लेते हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो जो है मुज़क्कर के लिए, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो है मुअन्नस के लिए। ये देखिए मुअन्नस के लिए इस टेबल को देखते हैं, रब्बुहा उस औरत का रब, इस तरफ इशारा, बाएं हाथ से एक उंगली से, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब, रब्बुहा दीनुहा किताबुहा, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लीज करवाइए, हैंड रेज कीजिए प्लीज। नाज़िया पहले आप बता दीजिए। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किफा बुहा उस औरत, किताबुहा उस औरत की किताब। नुसरत यास्मीन प्लीज। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। आयशतुल। रब्बुहु उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। रब्बुहा दोहराइए जी, अनम्यूट कीजिए, यस। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। आगे देखते हैं, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का टेबल। मुज़क्कर रब्बुहु, मुअन्नस होगा रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। रब्बुहु उस मुज़क्कर का रब, रब्बुहा मुअन्नस का रब, उस मुअन्नस का रब, दीनुहु उस मुज़क्कर का दीन,
یعنی مرد کا، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہو اس مرد کی کتاب، کتابوہا اس عورت کی کتاب، رسولوہو اس مرد کا رسول، رسولوہا اس عورت کا رسول، اسموہا اس عورت کا نام، مرد کا نام سوری، رسولوہا اسموہا اس عورت کا، ربوہو ربوہا، دینوہو دینوہا، کتابوہو کتابوہا، رسولوہو رسولوہا، اسموہو اسموہا، ربوہو ربوہا، دینوہو دینوہا، کتابوہو کتابوہا، رسولوہو رسولوہا، اسموہو اسموہا۔ چلیے اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ یہ پکے ہو جائیں ہمیں۔ کون کروائے گا؟ امبرین۔ ربوہو اس مرد کا رب، ربوہا اس عورت کا رب، دینوہو اس مرد کا دین، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہو اس مرد کی کتاب، کتابوہا اس عورت کی کتاب، رسولوہو اس مرد کا رسول، رسولوہا اس عورت کا رسول، اسموہو اس مرد کا نام، اسموہا اس عورت کا نام۔ گڈ، آپ نے بہت اچھا کروایا۔ دہرائیے۔ چلے ان کا پرابلم ہو رہا ہے تو آپ عشاء آپ دہرا دیجیے۔ ربوہا، چلے آپ سنائیں۔ ربوہو ربوہا، دینوہو دینوہا، کتابوہو کتابوہا، رسولوہو رسولوہا، اسموہو اسموہا۔ ربوہو رب پلیز کروائیے۔ ربوہو ربوہو ربوہا، رب دینوہو دینوہا، کتابوہو کتابوہا، رسولوہو رسولوہا، اسموہو اسموہا۔ جی نصرت یاسمین اگر آپ دہرا ربوہو ربوہو ربوہا، دینوہو دینوہا، کتابوہو کتابوہا، رسولوہو رسولوہا، اسموہو اسموہا۔ ربوہو ربوہا، دینوہو دینوہا، کتابوہو کتابوہا، رسولوہو رسولوہا، اسموہو اسموہا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ یہ عربی بول چال۔ من ربوہا، کیا ہوگا اس کا؟ ربو اللہ، ربوہ اللہ۔ ماں کتابوہا، کتاب حل قرآن، کتاب القرآن۔ من رسولوہا، رسولها محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں اسموہا، اسمها زینب، اسموہا زینب۔ من ربوہا، ربوہ اللہ، ماں کتابوہا، کتابوہ القرآن، من رسولوہا، رسولوہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسموہا، اسموہا زینب۔ تو آپ میں سے دو آ جائیں، ایک جو ہے نا سوال کرے، دوسرا جواب دے، تاکہ یہ ہمیں پکا ہو جائے۔ تو کون کروائے گا؟ نازیہ آپ سوال کریں گے، امرین آپ جواب دیں گے۔ من ربوہا، رب اللہ، ما کتابوہا، کتاب حل قرآن، من رسولوہا، رسولها محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ما اسموہا، اسمها زینب۔ گڈ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جمع مؤنث بنانے کا طریقہ۔ مسلماتن، گول تا لگایا تھا ہم نے مسلماتن، اب جمع بنانے کے لیے الف تا لگائیں گے۔ مسلماتن الف تا لگایا، کیا ہو گیا؟ مسلماتن۔ اس کو تھوڑا سا مطلب الف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، تلفظ میں تھوڑی سی چینج آتی ہے۔ مسلماتن مسلماتن،
मुस्लिमातुन जमा बनाई, अलिफ ता लगाया, मुस्लिमातुन। चलिए आगे देखती हूँ जमा मुअन्नस बनाने का ये पूरा टेबल। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मोमिनातुन मोमिनातुन, सालिहातुन सालिहातुन, काफिरातुन काफिरातुन, मुशरिकातुन मुशरिकातुन, मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मोमिनातुन मोमिनातुन, सालिहातुन सालिहातुन, काफिरातुन काफिरातुन, मुशरिकातुन मुशरिकातुन। चलिए आप भी प्रैक्टिस कीजिए। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुअमिनातुन मुअमिनातुन, सालिहातुन सालिहातुन, काफिरातुन काफिरातुन, मुशरिकातुन मुशरिकातुन। चलिए नुसरत, उसके बाद अभी मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मोमिनातुन मोमिनातुन, सालिहतुन सालिहातुन, काफिरतुन काफिरातुन, मुश्रिकतुन मुश्रिकातुन। इनके इशारे कैसे करेंगे? जी आप टेबल पूरा कर दीजिए, फिर मैं नाज से बात करता हूँ। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मोमिनातुन मोमिनातुन, सालिहातुन सालिहातुन, काफिरातुन काफिरातुन, मुशरिकातुन मुशरिकातुन। सिस्टर नैना आप कुछ कह रही थी? ये जो हाथ जी, लिफ्ट अस्सलाम करते हैं, वालेकुम। या मैं ये तकबीर कह रही करने थी जैसे मुस्लिमतुन या सिंगुलर तो मुझे समझ में आ गया, प्लूरल के फेमिनिन प्लूरल के कैसे करेंगे इशारे? ये 4 उंगलियों से इसी तरह, मुस्लिमातुन एक से और 4 उंगलियों से उसी हाथ से। ठीक समझ आ गई? ठीक इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जमा मुअन्नस बनाने का कायदा हम देखते हैं। ये हमने जैसे हमने पहले वाहिद जमा बनाने के लिए सीखा था, इसी तरह ये भी देखिए, मुस्लिमातन पहले हमने मुस्लिमातुन से बनाया है, तो अब ये हम देखेंगे मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन से। तो जब हम इसकी जमा मुअन्नस बनाएंगे तो क्या लगेगा, अलिफ ता और ता के नीचे 2 जेर लग जाएंगे। मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन जब हम इसकी जमा मुअन्नस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मुस्लिमातिन। मुस्लिमातन मुस्लिमातिन जमा मुअन्नस बनी, अलिफ और ता लगा, ता के नीचे 2 जेर लगाएंगे, मुस्लिमातिन। देखिए इसका टेबल, मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मोमिनातुन मोमिनातुन, सालिहातुन सालिहातुन। और अगर जबर और जेर के साथ बनाएंगे तो मुस्लिमातन मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, मोमिनातन मोमिनातिन मोमिनातिन मोमिनातिन, सालिहातन सालिहातिन सालिहातिन सालिहातिन। चलिए इसकी भी प्रैक्टिस कर लें। कौन करवाएगा? इशारे भी करें साथ साथ। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुअमिनातुन मुअमिनातुन, सालिहातुन सालिहातुन, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, मुअमिनातुन तन मुअमिनातिन मुअमिनातिन मुअमिनातिन, सालिहातन सालिहातिन सालिहातिन सालिहातिन। सिस्टर नुसरत यास्मीन प्लीज दोहरा दीजिए। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मोमिनातुन मोमिनातुन, सालिहातुन सालिहातुन, मुस्लिमातिन तन मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन तिन मुस्लिमातिन,
मोमिनातन मोमिनातिन मोमिनतिन मोमिनातिन सालिहतन सालिहातिन सालिहतिन सालिहातिन। जी सिस्टर ईशा टूर प्लीज आप दोहराइए। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन मोमिनातुन मोमिनातुन सोलिहातुन सोलिहातुन मुस्लिमातन मुस्लिमातिन 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 मोमिनातन मोमिनातिन 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 सोलिहातन सोलिहातिन सोलिहातिन सोलिहातिन। आगे चलते हैं। अभी ये छोटा सा आपका टेस्ट है। रब्बुहुम, इसका इशारा किस तरफ होगा, कोई बताएगा? रब्बुहुम, इसका मैम मतलब क्या होगा? राइट हैंड से होगा। राइट हैंड पे कितनी उंगलियों से? 4 उंगलियों से मैम। जी 4 उंगलियों से रब्बुहुम। और दीनों को इसका कौन बताएगा? दीनुकुम। मैम सामने की तरफ 4 उंगलियों से। गुड। और इसका मतलब क्या होगा? आप सबका दीन। आप सबका दीन। शाबाश। रब्बुहुम, उन सबका रब, दीनुकुम, आप सबका दीन। आगे चलते हैं। हाँ, इसकी कौन अभी बनाएगा? हमारी किताब, हमारी किताब। और किस तरफ इशारा करें? किताबुना किताबुना, और मैम अपनी तरफ कितनी उंगलियों से? 4 उंगलियों से। गुड। हमारी दीनुहुम। किताब 4 उंगलियों से अपनी तरफ। और आगे इन सब का दीन, इन सब का दीन दीनोहुम, तीनों। और इशारा किस तरफ करेंगे? राइट साइड पे 4 उंगलियों के साथ। राइट साइड पे 4 उंगलियों से दीनों। अभी देखते हैं नुक्ता तालीम, दिमाग कैसे काम करता है। पिछले सबक में आपने सीखा था कि आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, वीडियो, एहसास के लिए दिमाग में बिजलियां चमकती हैं। वो जो हमने फील यानी हाथी वाली मिसाल जो पढ़ी थी। दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकाना है, यानी हमने इसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। आज हम सीखेंगे बिजलियां चमकाने का फायदा क्या है। तो जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे इतना ही मानी जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा और जल्दी याद आएगा। टीपीआई का ये खास फायदा है। टीपीआई कामयाबी का राज भी है। टीपीआई क्या है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। कुरानी अल्फाज के लिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, कहिए, तसव्वुर कीजिए, पूरे एहसास के साथ पढ़िए, मज़मून को याद कीजिए, अमल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए, सबक नंबर 4 के इख्तिताम पर आपने 44 अल्फाज सीखे जो कुरान में तकरीबन 15,000 से ज़ायद बार आए हैं। साथ होमवर्क ये मत भूलिए, 2 तिलावत के, 5 मिनट मसहफ से, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा और क़वायद का MP3 सुनना, और जो है अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना है। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए और रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द कीजिए। ए अल्लाह, कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। तो कुरान दोस्त बहनों, आपको मेरी समझ भी आ रही है या नहीं? जी समझ आ रही है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं होता जी कुछ भी याद नहीं होता।
याद नहीं होता याद तो ये याद नहीं होता। रब्बे जिदनी इल्मा आपको जो है ना इसको पढ़ा कीजिए ना बार बार, पढ़ती हूँ लेकिन फिर भी भूल जाती रब्बे हूँ। जिदनी, और अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आपको याद होगा। शौक बहुत है लेकिन मुश्किल है, सीखना इंशाल्लाह मुश्किल है। इंशाल्लाह अगर आपको शौक है तो बस अल्लाह से दुआ करें और खुलूस दिल के साथ आप लगी रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और रब्बे जिदनी इल्मा का व्यर्थ करती रहा करें। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना इसकी समझ अता फरमाए। आमीन। तो इसको आपने जरूर देखना है, चाहे आप 2 मिनट के लिए ही देखें, नमाज के बाद या जब भी आपको टाइम मिलता है। तो टीचर बनिए, आपने सबक में जो सीखा क्या इसको सिखाना आसान है तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम एक आध टेबल को पक्का कर लेते हैं जो हमने आज सीखा है, यानी जमा बनाने के लिए। चले हम इसी को देखते हैं। मुस्लिमातुन, तो इसकी जमा क्या होगी? जमा मुन्नस अगर मुस्लिमातुन, देखा लफ्ज आपने थोड़ा सा सही करना है, इसीलिए मैंने ये टेबल निकाला है। पढ़ने में थोड़ा सा ही फर्क है, यानी मुस्लिमातुन और मुस्लिमातुन सिर्फ अलिफ लगा दिया हमने आगे। इसी तरह मोमिनातुन, इसका क्या होगा? मोमिनातुन, मोमिनातुन। सालिहातुन, सालिहातुन, काफिरातुन, काफिरातुन, मुशरिकातुन, मुशरिकातुन। मुशरिकातुन। ये तो पेश के साथ था। अभी हम देखते हैं दूसरा टेबल। ये देखिए, अब है मुस्लिमातुन, उसका तो होगा मुस्लिमातुन, मोमिनातुन, मोमिनातुन, सालिहातुन, सालिहातुन। मुस्लिमातन का क्या होगा? कैसे बनाएंगे? ये आप लोगों ने पक्के कर लेने अभी, ताकि आगे आपको मुश्किल ना हो। और मुस्लिमातिन, 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 मोमिनातन, मोमिनातिन, 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 सालिहातिन, सालिहातिन, सालिहातिन। ये मुश्किल नहीं है, बस आप बार बार प्रैक्टिस करें तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मोमिनातुन, मोमिनातुन, सालिहातुन, सालिहातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन, 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 मोमिनातन, मोमिनातिन, 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 सालिहातन, सालिहातिन, सालिहातिन, सालिहातिन। उम्मीद है आपको ये पता हो गया होगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। तो आइए सब मिलके दुआ करते हैं, और जब मैं ये आखिर में दुआ पढ़ती हूँ ना तो प्लीज आप भी सब अपने अपनी जगह पे पढ़ा करें। ये मजलिस के कफारे की दुआ होती है कि हम बैठते हैं पढ़ते हैं सब मिलके तो कुछ ना कुछ इंसान से गलती हो जाती है, तो इस दुआ को आप भी मेरे साथ जरूर पढ़ा कीजिए। तो इसके साथ ही क्लास का टाइम खत्म होता है, हम दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज।
جی اب آپ کے سوال جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کو کوئی سوال جواب ہیں تو پوچھئے. جی یس نصرت یاسمین آپ کا انمیوٹ ہے مائک, کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ اوکے نازیہ آپ پوچھئے. مجھے دہراتی تو ہوں لیکن یاد نہیں آتا, ترجمہ یاد نہیں آتا, پھر اس میں آگے کیا ہوگا اگر یاد نہیں آتا تو؟ سسٹر میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے آج جو ہم نے دہرائی کی تھی الحمدللہ اس میں صرف 2 اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے دونوں نے جو آج مشق کی ہے میرے خیال میں نہیں کہ وہ ٹیبل نہیں بنا کے, اور اتفاق سے اب دونوں اس وقت ہیں. آپ ان سے پوچھ لیجئے یہ جو سکھلائی اصل ہوتی ہے وہ دہرائی کے اندر ہوتی ہے. مثلا آپ کو میں دہرائی کا ٹیبل جو ہے آج کا دکھا دوں جو ہم نے کیا تھا.